नमस्कार मित्रों, हूँ परेश चावड़ा एज्युसफर में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे बात करीशुं तारीख 13 થી 15 जुलाई 2017 करंट अफेर्सना अगत्यना मुद्दाओनी। तो सौप्रथम शुरुआत करिए मित्रों। उपराष्ट्रपति पदनी चूंटणी माटे विपक्षी दलों द्वारा गोपालकृष्ण गांधी ने उम्मीदवार तरीके जाहेर करवामां आव्या छे। मित्रों, आप जाणता ज हशो के गोपालकृष्ण गांधी छे ते आपणा राष्ट्रपिता कही शकाय एवा महात्मा गांधीना प्रपौत्र छे अने तेओ पश्चिम बंगाळ राज्यना 22मा राज्यपाल तरीकेनी फरज पण बजावी चूक्या छे। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संस्थानी स्थापना 18 ऑक्टोबर 2010 ना रोज करवामां आवेली छे अने आ संस्था छे ए पर्यावरणना संरक्षण माटेनी कामगीरी छे ए करी रही छे। मित्रों, आपने जणाव्युं के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नायलॉन अने सिंथेटिक रेसाओना मांजा पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लादवामां आव्यो छे। देशना राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवनना अधिकारीओ अने कर्मचारीओ माटे उत्तराखंडना देहरादून में आशियाना एनेक्स आवासનું उद्घाटन करवामां आवेलुं छे। तो मित्रों, उत्तराखंड अंदर जे देहरादून है ए देहरादून अंदर राष्ट्रपतिना जे अधिकारीओ राष्ट्रपति भवनना अने कर्मचारीओ एना माटे आ आशियाना एनेक्स है ये राष्ट्रपति द्वारा एनु उद्घाटन है थयेलुं छे। बीजी एक आपने फ्लेशबेक की बात करिए तो राष्ट्रपति आशियाना 1920 ની अंदर ब्रिटिशरों द्वारा कमांडेंट बंगलाना रूप में बनाववामां आव्युं हतुं। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप दरमियान भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राजे एक दिवसीय क्रिकेट में सौथी वधारे 6000 रन बनावनार प्रथम महिला क्रिकेटर बन्या छे। बीजी एक अन्य रमत जगतनी वात जो आपने जणावવાનો प्रयास करिए तो हाल में जहीर खान ने भारतीय क्रिकेट टीमना बॉलिंग कोच बनाववामां आव्या छे। विश्वनो सौथी मोटो थिएटर समारोह 17 फेब्रुआरी थी 8 एप्रिल 2018 सुधी भारतना 15 शहरों में प्रथमवार आयोजित करवामां आवशे। मित्रों, आपने जणावीए के 8मो थिएटर ओलम्पिक्स जे योजावानो छे ते 8मो छे। 8मो थिएटर ओलम्पिक्स नी मेजबानी छे ये भारत देश करशे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों ने खत्म करी राज्य स्तरीय सहकारी बैंक बनावવાનો निर्णय लेवामां आव्यो छे। मित्रों, एवो ज एक प्रश्न अपने आर्थिक बाबतनो करिए तो अथवा जणावीए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जेने आपणे बोलीए छीए सेबी द्वारा विदेशी रोकाणकारो माटे ना जे दिशा निर्देशों छे तेनी अंदर संशोधन कार्य करवामां आव्युं छे। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स में कार्यरत चिकित्सा अधिकारीओं की सेवानिवृत्ति उमर 60 वर्ष थी वधारी अने 65 वर्ष सुधीनी करवामां आवेली छे। मित्रों, आपने जणावी दईए कि एवो ज एक पुलिस ने लगतो जो प्रश्न आपने जणावीए तो भारतनो जे पाटनगर है जेने आपणे बोलीए छीए राजधानी है दिल्ही। दिल्ही पुलिसनी टेगलाइन अच्छा शांति सेवा न्याय आ दिल्ही पुलिस की टेगलाइन है। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभुए 12 जुलाई 2017 रोज रेलवेना विविध पहलों की शुरुआत करेल है। मित्रों, आपने जणावी दीए कि भारतीय रेलवे है अवनवा सुधारा करवा माटे घणुं जाणीतुं छे अने त्यारे भारतीय रेलवे द्वारा हाल में सोलार संचालित ट्रेन है पण शुरू करवामां आवेली छे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा हरिद्वार थी उत्तर प्रदेशना उन्नावनी वच्चे गंगा किनारे 100 मीटरनी सीमानी अंदरनो जो विस्तार है ए नो डेवलपमेंट झोन घोषित करवामां आवेलो छे। मित्रों, आप जानता हशो कि नो डेवलपमेंट झोन एटले के गंगा किनाराना 100 मीटरनो जे एरिया है तेनी अंदर एक पण प्रकारनुं बांधकाम है ए करी शकाशे नहीं। अहींया एनजीटीनो आपने एक अन्य प्रश्न जणावीए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलना अध्यक्ष तरीके श्री जस्टिस स्वतंत्र कुमार
ફરજ બજાવી રહ્યા છે. સહકારી ક્ષેત્રની ચૂંટણી માટે મિનિમમ શિક્ષણ યોગ્યતા નક્કી કરનાર રાજસ્થાન રાજ્ય છે એ દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બનવા પામેલ છે. મિત્રો આપને જણાવે કે હાલ રાજસ્થાન રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે વસુંધરા રાજ ફરજ બજાવી રહ્યા છે. ભારતની કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વારાણસીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ચોખા સંશોધન કેન્દ્રને સ્થાપિત કરવાની મંજૂરી આપી દેવામાં આવેલી છે. અન્ય એક બાબત આપને જણાવીએ તો ગુજરાતના જૂનાગઢ ખાતે મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર જે દેશનું એકમાત્ર કેન્દ્ર છે. મણિપુરમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 39ના 65 કિલોમીટર લાંબા સેક્શનને મોટો તથા પહોળો બનાવવા માટે 16,130.29 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવશે. આવો જ એક રોડને લગતો પ્રશ્ન જો આપને જણાવીએ તો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નેશનલ હાઈવે નંબર 52 સોલાપુર બીજાપુરને 4 લાઇન બનાવવાની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. દેશના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિઃશુલ્ક એજ્યુકેશનલ પોર્ટલ સ્વયં લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. મિત્રો આપને જણાવી દઈએ કે ભારતમાં અવનવા ફેરફારો છે એ શિક્ષણ ક્ષેત્રે થતા હોય છે. તેવું જ વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે પણ ઘણા બધા કાર્યો છે એ થાય છે. તેમાં ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા હાલમાં આકાશગંગાના એક મોટા સમૂહને શોધવામાં આવ્યો છે અને તેનું નામ સરસ્વતી છે. નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા લિયુ શિયાઓબેનું હાલમાં અવસાન થયેલું છે. મિત્રો આપને જણાવીએ કે લિયુ શિયાઓબેન ચીન સરકારના મુખ્ય વિરોધીના રૂપમાં જીવ્યા ત્યાં સુધી કેદી તરીકે રહ્યા. બ્રુજમોહનલાલ મુંજાલ ભારતના હીરો કંપની સમૂહના સ્થાપક અને ચેરમેન હતા. અહીંયા હીરો કંપનીનો એક અન્ય મુદ્દો આપને જણાવીએ તો બ્રુજમોહનલાલ મુંજાલના નામથી યુનિવર્સિટી 12 જુલાઈ 2017થી અસ્તિત્વમાં આવી છે. આર્થિક બાબતોના સચિવનો પદભાર સુભાષચંદ્ર ગર્ગે ગ્રહણ કરેલ છે. મિત્રો આપણે જણાવી દઈએ કે સુભાષચંદ્ર ગર્ગ આ પહેલાં બાંગ્લાદેશ, ભૂટાન અને શ્રીલંકા માટે વિશ્વ બેંકના કાર્યકારી નિર્દેશક રહી ચૂક્યા છે. મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સરકારે જાતિ પંચાયતો દ્વારા કરાનારા ભેદભાવ વિરુદ્ધ કાયદો બનાવેલ છે. આવો જ એક અન્ય પ્રશ્ન એટલે કે આપણો રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો લેવાનો પ્રયાસ કરીએ તો ભારતના પંજાબ રાજ્યમાં ઔદ્યોગિક નીતિ સંવર્ધન વિભાગ દ્વારા દેશનું પ્રથમ પ્રાદ્યોગિકી અને નવાચાર કેન્દ્ર શરૂ કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શૈક્ષણિક સંસ્થામાં વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતી સુવિધાઓને જીએસટીના નિયમોથી પર રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. મિત્રો એક અન્ય રાષ્ટ્રીય પ્રશ્ન છે આપની સામે રાખવાનો પ્રયાસ કરીએ તો ભારતના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા મલેરિયા ઉન્મૂલન 2017થી 2022 માટે રાષ્ટ્રીય સામરિક યોજના જાહેર કરેલ છે. હાલમાં પ્રદીપકુમાર રાવતને ઇન્ડોનેશિયામાં ભારતના રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મિત્રો એક અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દો આપને જણાવીએ તો માલ્ટા નામના દેશે હાલમાં સજાતીય લગ્નોને મંજૂરી આપી દીધેલ છે. ફોર્બ્સની યાદી મુજબ સરકાર પર ભરોસાની વૈશ્વિક સૂચિમાં ભારત પ્રથમ સ્થાન પર રહેલું છે. તો ભારતનો જે સરકાર પ્રત્યેનો જે વિશ્વાસ છે એની આપણે અહીંયા વાત છે એ કરી શકીએ. બીજી વાત એક અન્ય આપણે જણાવીએ તો હરિયાણાની 437 જેટલી ગૌશાળાની અંદર બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. જોઈએ મિત્રો આજનો સવાલ, કયા રાજ્યની સરકારે જાતિ પંચાયતો દ્વારા કરાનારા ભેદભાવ વિરુદ્ધ કાયદો બનાવેલ છે? તો મિત્રો કેવો લાગ્યો આપને આ વિડીયો? જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને જરૂરથી લાઈક કરો, તેને શેર કરો અને તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી પહોંચાડો. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપનો દિવસ શુભ રહે. આવજો.
મિત્રો, જોબ્સ, જીકે, કરંટ અફેર, એજ્યુકેશન ન્યૂઝના તમામ અપડેટ મેળવવા માટે આપ પ્લે સ્ટોર ખોલો. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ સર્ચ બોક્સમાં EDUSAFAR લખી સર્ચ કરો. પહેલી જ એપ્લિકેશન આવશે એને આપ ઇન્સ્ટોલ કરો. ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી ઓપન કરો અને એની અંદર તમામ જોબ્સ, જીકે, ન્યૂઝ, કરંટ અફેર્સ, વિડીયો, ટેકનોલોજી, માધ્યમિક, પ્રાથમિકને લગતું મટીરિયલ આપ મેળવી શકો છો આપના મોબાઈલમાં.